یہ بیعت نہیں ہے۔ پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی کے لٹریچر پر پابندی کیوں ہے؟ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا ہے۔ تو آج ہم ایک خاص زاویے سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پابندی اچانک نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے دہائیوں پرانے منصوبے کا نتیجہ ہے کہ یہ جو جماعت کے خلاف جدوجہد ہے یہ مربوط رنگ میں کس طرح آگے بڑھی ہے اور اب کیا کس شکل میں ظاہر ہوئی ہے، اور ایک پس منظر ہے جس کا غیر ملکی طاقتوں سے تعلق ہے، غیر مذاہب سے تعلق ہے۔ بڑی بڑی استعماری طاقتیں ہیں جو ان کوششوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، جن کے بد ارادے ایک باقاعدہ منصوبے کی شکل میں آج سے سال ہا سال پہلے بلو پرنٹ کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ باقاعدہ تحریر میں باتیں آ چکی تھیں، باقاعدہ آپس میں معاملات طے ہو چکے تھے۔ اربوں روپیہ کم از کم 20 سال کا سے تو میں جانتا ہوں کہ ایک منصوبے کے تحت جماعت کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوا، اور اس کے لیے باقاعدہ جماعتوں کو تقویت دی گئی، اور جو ملکی حالات ہیں پاکستان کے ان میں دخل اندازی کا بھی اس کو ذریعہ بنایا گیا۔ اس کی بہت سی تفاصیل ہیں، اس کا اگر موقع ہوا یا ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا۔ 1974 کے ساتھ اس موجودہ مہم کا ایک گہرا تعلق ہے، اور 1974 کی بنیاد بھی پاکستان کے 73 کے آئین میں رکھ دی گئی تھی، اور بعض ایسے اس میں بعض فقرات میں ایسے الفاظ شامل کر دیے گئے تھے جس کے نتیجے میں ذہن اس طرف متوجہ رہیں اور جماعت احمدیہ کو باقی پاکستانی شہریوں سے ایک الگ اور نسبتاً ادنا حیثیت دی جائے۔ چنانچہ اس کی طرف میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں عرض کیا، توجہ دلائی، اور جس طرح بھی ممکن تھا جماعت مختلف سطحوں پر اس کے متعلق کوشش کرتی رہی، لیکن ان کوششوں کے دوران یہ احساس بڑی شدت سے پیدا ہوا کہ یہ ایک حکومت کا کام نہیں، ایک لمبے منصوبے کی کڑی ہے، اور اس معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال 74 میں وہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آئی۔ چلیں اس دلیل کی گہرائی میں اترتے ہیں، اور اس ساری بحث کا جو نچوڑ ہے نا وہ اس ایک جملے میں ہے، یعنی دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پابندیاں کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ تو ایک پورے منصوبے کا حصہ ہے جس کی بنیاد اس نقطہ نظر کے مطابق کئی دہائیاں پہلے ہی رکھی جا چکی تھی۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کر دیں، ہمارا کام صرف اس خاص نقطہ نظر کو سمجھنا اور اسے کھول کر بیان کرنا ہے۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو دیکھیں گے کہ یہ مبینہ منصوبہ تھا کیا، پھر بات ہوگی 1974 کے اس اہم موڑ کی، 2 مختلف حکومتوں کے طریقوں کا موازنہ کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیں، ماخذ یہ کہتا ہے کہ اس کی جڑیں کسی ایک حکومت کے دور میں نہیں ملتی، بلکہ یہ ایک ایسے منصوبے کا حصہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ پرانا اور گہرا ہے۔ تو یہ جو مبینہ منصوبہ تھا، اس میں تھا کیا؟ ماخذ کے مطابق یہ کوئی ہوائی بات نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ مکمل بلو پرنٹ تھا، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اربوں روپے کی فنڈنگ بھی تھی، باہر کی طاقتیں بھی شامل تھیں۔ مطلب یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پوری کڑی تھی جو چلتی آ رہی تھی۔ چلیں اب آتے ہیں 1974 پر۔ یہ سال اس پوری کہانی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ ماخذ کے مطابق یہی وہ وقت ہے جب یہ مبینہ منصوبہ صرف باتوں اور نظریات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے پاکستان کے قانون کی شکل اختیار کر لی۔ تو یہ ہوا کیسے؟ دیکھیں، 1973 میں پاکستان کا نیا آئین بنا۔ اب مقرر کا کہنا ہے کہ اس آئین میں ہی ایسی زبان استعمال کی گئی جس نے آگے کی کارروائی کے لیے آپ کہہ لیں ایک طرح سے راستہ بنا دیا، اور پھر ٹھیک اگلے سال 1974 میں قومی اسمبلی میں ایک خاص کارروائی ہوئی جس کا نتیجہ آئین کی دوسری ترمیم کی صورت میں نکلا۔ 74 میں جو حکومت اس وقت پاکستان کو نصیب تھی، اس حکومت میں اور موجودہ حکومت میں ایک نمایاں فرق ہے۔ وہ حکومت حیادار تھی، اسے اپنے ملک کے باشندوں کی بھی حیا تھی اور بیرونی دنیا کی حکومتوں کی بھی حیا تھی۔ دشمنی میں کمی نہیں تھی۔ جہاں تک منصوبے کا تعلق ہے اور جماعت کی بنیادوں پر سنگین حملہ کرنے کا تعلق ہے، دونوں میں یہ قدر مشترک ہے۔
भुट्टो साहब के ज़माने की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में इस पहलू से कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जहाँ तक हया का ताल्लुक़ है उसमें नुमायाँ फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मुवाजना किया गया है। माखज़ में दो अलग अलग दौर की हुकूमतों का जिक्र है। मकसद एक ही था, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग थे। आइए देखते हैं कि कैसे। तो इस टेबल को देखें, एक तरफ है 1974 की भुट्टो हुकूमत और दूसरी तरफ जिसे माखज़ मौजूदा हुकूमत कह रहा है। माखज़ का कहना है कि भुट्टो हुकूमत को अपनी बैनुल-अक़वामी साख की, अपनी इज्जत की फिक्र थी। एक लिहाज से उनमें हया थी, इसीलिए उन्होंने कौमी असेंबली में पूरी बहस करवाई। इसके मुकाबले में दावा यह है कि मौजूदा हुकूमत को ऐसी कोई परवाह नहीं है, वो सीधे सीधे आमराना फरमान जारी करती है। तो इस पूरे तजिए में यह हया का होना या ना होना, यही सबसे बड़ा फर्क बताया गया है। और अब आते हैं इस कहानी के शायद सबसे पुरस्कार हिस्से पर। आखिर 1974 की वो कौमी असेंबली की कार्रवाई खुफिया क्यों रखी गई? ऐसा क्या राज था इसके पीछे? कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसका कोई नोट, कोई रिकॉर्डिंग वो अपने पास नहीं रखेंगे। और ये फैसला कर लिया गया कि इस कार्रवाई को दुनिया में ज़ाहिर नहीं होने देना। उस कार्रवाई का नतीजा क्या था वो इस बात से भी ज़ाहिर हो सकता है कि एक नेशनल असेंबली के मेंबर से एक मौके पर सवाल हुआ कि आप उस तहरीर को, उस कार्रवाई को शाया क्यों नहीं करवाते, जब इतने झूठे लोग हैं कि सारी नेशनल असेंबली ने आपके बयान के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला दे दिया है कि जमात अहमदिया गलत है अपने अक़ायद के लिहाज से, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, तो फिर शाया करें और इनका झूठ दुनिया पर ज़ाहिर करें। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि शाया करें, शुक्र करो कि हम शाया नहीं करते, अगर हम शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। आखिर हुकूमत ऐसा क्या छुपा रही थी? माखज़ का दावा है कि असल वजह यह थी कि हुकूमत को यह अंदाज़ा हो गया था कि कम्युनिटी के जो दलाइल थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे। वो दलाइल जो अक्ल और किताबी हवालों पर मबनी थे, वो इतने ज़्यादा कायल करने वाले थे कि हुकूमत को इसका अंदाज़ा ही नहीं था। और इस खौफ की शिद्दत का अंदाज़ा इस एक मुबैना जुमले से होता है जो असेंबली के एक रुकन ने कहा था। कहा जाता है कि उन्होंने कहा, शुक्र करो कि हम उसे छाप नहीं रहे, अगर हमने छाप दिया तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है। अच्छा, तो जब दलाइल को इस तरह दबा दिया गया तो फिर लिटरेचर पर पाबंदी लगाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया? यहां माखूज एक ऐसी हिकमत अमली की तरफ इशारा करता है जिसे वो तस्वीराती मुनाफकत यानी स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी कहते हैं। और इस मुनाफकत का मरकजी नुक्ता क्या है? वो ये तजाद है कि एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचने से बचाना है और दूसरी तरफ माखज़ के मुताबिक खुद ही उन जज्बात को भड़काने का सारा इंतजाम भी किया जा रहा है। माखज़ इस पूरी हिकमत अमली को 4 कदमों में बयान करता है। पहला कदम, पूरे लिटरेचर पर इश्तियार अंगेज होने का इल्जाम लगा दो। दूसरा कदम, फिर उन किताबों पर पाबंदी लगा दो ताकि कोई असल सियाको सबाक देख ही ना सके। तीसरा कदम, सरकारी खर्च पर उन किताबों में से चुन चुनकर सियाको सबाक से हटकर कुछ जुमले शाये करो। और चौथा कदम, उन्हीं जुमलों को इस्तेमाल करके वो इश्तियाल पैदा करो जो असल में पाबंदी का जवाज बना था। तो ये एक ऐसा चक्कर है जो खुद ही अपना जवाज पैदा करता है। चलें अब हम इस तज्जिए के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। यहाँ मुकर्रर इन तमाम मुश्किलात को एक मजहबी जाविये से देखता है। उनके मुताबिक ये जो तकलीफ़ें हैं ये बेमकसद नहीं बल्कि एक बड़े मंसूबे का हिस्सा हैं। और इसके लिए वो कुरान की उस आयत का हवाला देते हैं जिसका मफहूम यह है कि हो सकता है कोई चीज़ बुरी लगे लेकिन दरअसल वो हमारे लिए बेहतर हो। तो इन मुश्किलात को एक ऐसी आजमाइश के तौर पर देखा जा रहा है जिसका अंजाम अच्छा होगा। मुकर्रर इसको समझाने के लिए एक बहुत गहरी मिसाल देता है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बच्चे को उसकी भलाई के लिए कड़वी दवा पिलाई जाती है। दवा कड़वी ज़रूर होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन आखिर में वो उसे मजबूत बनाती है। तो इस नुक्ता नज़र के मुताबिक ये मुश्किलात भी कम्युनिटी को अंदर से मजबूत करेंगी। तो इस पूरे नुक्ते नज़र का निचोड़ यह है कि सेंसरशिप या पाबंदी लगाना कोई ताकत की निशानी नहीं, बल्कि ये तो मुखालिफिन की तरफ से एक तरह से अपनी फिक्री शिकस्त का खुला एतराफ़ है। मतलब जब आप दलील का जवाब दलील से नहीं दे पाते तो आप किताबों पर ही पाबंदी लगा देते हैं। और इसी नुक्ते पर हम आज की ये गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बड़े सवाल के साथ। सवाल यह है कि जब मालूमात को कंट्रोल कर लिया जाता है तो तारीख़ का हतमी बयानिया यानी फाइनल नैरेटिव कौन लिखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस एक मौजू तक महदूद नहीं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सेंसरशिप और मालूमात पर कंट्रोल के असरात कितने गहरे और दूर रस हो सकते हैं। ये बैत नहीं है,
یہ سودا ہے دل کا جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا.